میں آپ لوگوں کے سامنے موت کے متعلق چند گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے اور آپ سامعین کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے اور اپنا عرفان عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے اور اپنا عرفان عطا فرمایا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، اپنا عرفان عطا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن ہم سب کو اپنے بارگاہ میں بلا لے گا۔ اسی مفہوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ محترم سامعین اکرام، موت کوئی آسان لفظ نہیں ہے، بلکہ موت ایک بھیانک لفظ ہے۔ موت کوئی آسان لفظ نہیں ہے، بلکہ موت ایک بھیانک لفظ ہے۔ موت کا نام سنتے ہی اچھوں کے جسم میں کپکپی طاری ہو جاتی ہے۔ موت کا نام سنتے ہی دل کا چین و سکون درہم ہو جاتا ہے۔ موت کا نام سنتے ہی بدن میں کپکپی طاری ہو جاتی ہے، چہروں میں تاریکی چھا جاتی ہے۔ موت کوئی آسان لفظ نہیں ہے۔ حضرات، موت یہ نہیں دیکھتی ہے کہ کس کا بچہ یتیم ہو رہا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی ہے کہ کس کا بچہ یتیم ہو رہا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی ہے کہ کس کی بیوی بیوہ ہو رہی ہے، موت یہ نہیں دیکھتی ہے کہ کس کی ماں انتقال ہو رہا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی ہے کہ کس کا گھر تباہ ہو رہا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی ہے کہ کس کا سہاگ جڑ رہا ہے۔ حضرات، جب موت کا وقت آتا ہے، تو انسان کو ایک لمحہ کی مہلت نہیں دی جاتی، بلکہ شب جسم سے اس کی روح کو الگ کر دیا۔ محترم سامعین اکرام، جب انسان کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، جب انسان کسی تکلیف میں گرفتار ہو جاتا ہے، جب انسان کسی مصیبت سے دوچار ہو جاتا ہے، تو وہ انسان کیا کرتا ہے کہ وہ انسان بار بار اپنی زبان پر لفظ موت کو لاتا ہے اور یہ کہتا ہے، اے اللہ، تو مجھے موت دے دیتا تو کیا ہی اچھا ہوتا، اے اللہ، تو مجھے موت دے دیتا تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی۔ حضرات، میرا خیال ہے کہ اس میں ہماری ماں بہنیں آگے ہیں، کیونکہ انہیں جب غصہ آتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ زبان پر ہی لفظ کہتا ہے، اے اللہ، تو مجھے موت دے دیتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ محترم سامعین اکرام، اسی طرح کی ایک بھیا تھی جو جنگل میں جایا کرتی تھی اور لکڑیوں کا گٹھر سر پہ لاد کر لایا کرتی تھی۔ اس کی یہ روزانہ کا معمول تھا جنگل میں جانا اور جنگل سے گھر کی طرف واپس آنا۔ حضرت محترم، ایک دن راستے میں لکڑی کا گٹھر جنگل سے لے کر گھر کی طرف لوٹ رہی تھی، راستے میں لکڑی کا گٹھر گر گیا۔ گڑیا اٹھانے کی بڑی کوشش کی ہے، لیکن اٹھا نہ سکی۔ گڑیا کہنے لگی، اے ملک الموت کہاں ہے، اے ملک الموت کہاں ہے، اگر تو آ جاتے تو میری تمام مصیبتیں ختم ہو جاتی۔ محترم سامعین اکرام، گڑیا بڑبڑاتی رہی، ایک درخت کے قریب پہنچا، آرام کی نیت سے گڑیا آرام کر رہی ہے تو ایک شخص آ گئے۔ آنے کے بعد گڑیا دیکھنے لگی کہ کون ہے، تو اس شخص نے کہا، اے گڑیا، تم مجھے پہچانتی نہیں،
वही शख्स हूँ जिसको आप अभी बुला रहे हैं, यानी मैं मलिकुल मौत, मैं हजरत जिब्राइल, हजरत इस्राइल हूँ। अल्लाहु अकबर। जैसे ही बुढ़िया ने हजरत इस्राइल का नाम सुना, बदन में कपकपी तारी हो गई। बुढ़िया डरने लगी, ऐ मलिकुल मौत, मैं आपको, बुढ़िया ने अपना तेवर बदल कर कह रही है, ऐ मलिकुल मौत, मैंने तो आपको जरूर बुलाई थी, मगर इसलिए बुलाई थी कि आप मेरी गट्ठर को उठाकर सर पे लाद ली। मोहतरम सामने का देखा आपने कि बुढ़िया तेवर को बदल कर कह रही है, ऐ मलिकुल मौत, मैं आपको मेरी रूह कब्ज करने के लिए नहीं बुलाई थी, बल्कि मैं इसलिए बुलाई थी कि मेरा गट्ठर आकर सर पे लाद कर दे। मोहतरम सामने का, आइए मैं आपको और एक बात बताता चलूं। मसनबी शरीफ में है कि एक शख्स हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारगाह में हाजिर हुआ। हाजिर होने के बाद वो शख्स कहने लगा, हुजूर, ए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, मुझे सरजमीने हिंद पहुंचा दीजिए, मुझे सरजमीने हिंदुस्तान में पहुंचा दीजिए। हजरत सुलेमान ने कहा, क्या बात है, क्यों जाना चाहते हो? क्या तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लगता है? क्या तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लगता है? हिंदुस्तान क्यों जाना चाहते हो? तो उस शख्स ने कहा, हुजूर, मैं बड़ी परेशान हूँ, मैं बड़ी परेशान हूँ कि आज हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम मुझे घूर कर देख रहा है, मुझे घूर कर देख रहा है। हुजूर, ये देखिए कि हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम मुझे घूर कर देख रहा है, मुझे घूर कर देख रहा है। हुजूर, मुझे सरजमीने हिंदुस्तान पहुंचा दीजिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया, ए हवा, इस शख्स को सरजमीने हिंद पहुंचा दीजिए। कुछ देर बाद हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारगाह में हाजिर हुआ। हाजिर होने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ए हजरत इस्राइल, तुम उस शख्स को घूर कर क्यों देख रहा था? देखने की वजह क्या है? तो हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम कहने लगा, ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं उसकी तरफ इसलिए घूर कर देख रहा था, रब तबारक व तआला का हुक्म था, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म था कि उसकी रूह को सरजमीने हिंदुस्तान में कब्ज़ करना है, उसकी रूह को सरजमीने हिंदुस्तान में कब्ज़ करना है। इसीलिए मैं इसी ताज्जुबी, इसी हैरानी की वजह से मैं उसकी तरफ घूर कर देखता रहा। लेकिन उस शख्स ने दिल में नियत कर ली, दिल में नियत ठान ली कि मुझे सरजमीने हिंदुस्तान में जाना है। जैसे ही आपने हवा को हुक्म दिया और हवा ने उसको सरजमीने हिंद पर पहुंचा और मैं पीछे पीछे उसकी तरफ चला। जैसे ही वो सरजमीने हिंदुस्तान पर पहुंचा, रब्बा हुक्म हुआ कि उसकी रूह को कब्ज़ करो, तो मैंने फौरन उसकी रूह को कब्ज़ कर लिया। देखा आपने कि मौत किसी को छोड़ेगा, एक लोग मरना हजरत, जिसकी मौत आनी है उसको वही मरना। मैं अपने अंदर बोलने में अगर कोई गलती हो तो छोटा सा करके माफ कर दीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला सही और साजिद होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।